So today we'll see about HTML basic tags. One is a HTML tag, head tag, body tag, paragraph tag, headings tag, anchor tag, list tag, form tag, table tag. So we'll cover these different types of tags in HTML. Okay, and we know that HTML and head and body tags, we don't know these different tags. Okay, that we'll see now. Now let's take the building blocks of HTML. There are three building blocks of HTML. So there, one is the tags, attribute, elements. So tags are most basic building blocks of an individual component of a HTML. Okay, so which tells the browser how to present the content inside. So for example, if you take, see, there will be a HTML contains different kinds of tags, will perform their own different tasks. Every tag has different functionality. For example, if you take, I want to display heading unit 1. I want to mention that content in a bigger size. You can use the H1 tag. I want to write some like a little bit like smaller subtopic. For that, you can go with the H3 or H2. That is up to you. So there have a variation. I want to insert some image. So we can use that image tag. Okay, I want to insert the paragraph content. I want to insert paragraph content. I have 4 lines of content. It is available with me. I want to insert that. So you can use here paragraph tag. Okay, and one more division tag is available. You can insert the content wherever you want by specifying height and width and the positions. And H1, we know that, right? These are different tags available, but which starts with less than symbol, that is a left angular bracket, and ends with the right angular bracket. Okay, this is like what? Tags. Let's go with attribute. Second one is attribute, which attach extra information to the HTML element. Okay, in the form of key value pair. If you take here, this is a tag. Okay, here we have a key. Then it is assigned with some value. This is nothing but what? Attribute. This is nothing but what? Attribute. Attribute contains certain value. Attribute. This is like attribute and contains a value. Okay. Now let's take here. I am going with here A. A is the anchor tag. A has an attribute called href. There have some value. We'll discuss that later. But you understand that. You understand this is a tag. This is a tag, and tag has attribute. Tag has attribute called href. Now let's take here title attribute. We can give for this anchor tag title, src, class. There have more number of attributes are there. You understand that a book has properties. We can say as attributes. A person has properties. We can say a different thing, right? A table has dimensions or properties or attributes. Like the same, here also there will be a attributes. It just adds an extra information to the element. Now, what is HTML element here? As an individual component of a web page that is used to the structure of a web page. Yes, sir, tell me. Sir, once can you back the you were telling about attributes? Yes. So like attributes are very important, or it's like it may be and you cannot use it. That are very important. That are very important. Okay. So it is compulsory to use in our coding. Yes. Code. Yes. Okay. Right. Now let's go with here element. It is an individual component of a web page that is used to define the structure of a web page. Now let's take here. This is like opening tag, and the content and the closing tag. All entire comes under HTML element. I think yesterday and today's concept, if you see this one, this is a little bit clear for everybody. Yesterday we got confused in this concept, right? Element. I think this one clear.
right? There will be a tag, opening tag, and there will be a content, and there will be a closing tag. Okay, this is attribute class equals some special. So this part, see why this is class given, what is the use of that? We know P means paragraph. My paragraph, I'll give some content, P ended, that's fine. What about this class? What is this class equals special? This is what means if you are connecting the CSS content, CSS program to this HTML, then we'll write this is a selector. This is like an attribute for the tag called P. I will tell you later. Don't worry. First, okay, you understand the element. What is element here? Okay, like here there will be a H1 to H6 paragraph, image tag, and bold, italic. We'll see everything. Now let's go with paragraph tag, headings tag, image tag, horizontal line tag, and line break tag today. Okay, let's go with the practical part without taking so much of time. What I will do means I will open Notepad++. I'll open Notepad++. Let's start here. Okay. So I just selected a file new. నేను న్యూ తీసుకున్నానండి. చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ కదా. Notepad++ బాగుంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే. File new, open folder, save as, everything is there. Okay, print, we can take print out, and we can close. That's like what it is there. Now let's take here. I want to create a HTML page, first basic page. Let's start. Now HTML contains how many types of sections? Question. HTML contains how many sections? 3. Main sections, please. Body section and head section. Head and body. Two sections. Two sections. Yeah. Yes. Okay, HTML contains two sections. First one is head section. Second one is body section. Head section contains title section again. Body section contains information, some more additional tags. That's all. Nothing more complex. Now I want to create a new HTML program. First HTML program. How to do? Okay, you can use a Notepad++ or Notepad, no problem. Put less than symbol, HTML, greater than symbol, press enter, and use /HTML. Okay, this is a forward slash, I think so, forward slash, right? Now HTML, as we know, press enter. Now you just take here head section. Now head section, and it contains again body section. Body section here. I written body now. Now let's take, I want to insert some title. Title, my first page. Sorry, title, close. Now let's take, I want to insert some content. This is my class. You, like we'll say, you are all my students. Okay, and take grade to see all. Okay, right. I given some content here. Now click on file, click on save, click on save. Now we created earlier, we created a folder. Sir, once can you show again, sir, like the structure, please? Yeah, you see now HTML start and end, and head section contains title. Let me go with, I will make it as easier. I am giving a tab spaces so that it's very easy to you to analyze it. I think so. Let's go, and there will be some content. Let's delete this here. That's all. Is it easy now to organize in a different way? ఇలా కూడా రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ట్యాబ్ స్పేస్ ఇవ్వచ్చు, పక్కనే రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదండి. ఓకే, HTML, head, body, right? Now file, click on file, click on save. Now నిన్న మనం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం, వెబ్ అని. అది D drive లో ఉంది. D drive లో వెబ్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ వెబ్ అనే ఫోల్డర్ లోపల నేను ఏం చేస్తానంటే ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను. ఏమని సేవ్ చేస్తున్నాను? ఫస్ట్
డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని సేవ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. సేవ్, ఫైల్ సేవ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి మనకి చాలా నోట్ ప్యాడ్లో ఎంత చక్కగా ఇస్తుందో. మనం ఎప్పుడైతే ఈ ట్యాగ్ పైన క్లిక్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఎండ్ ట్యాగ్ చూపించేస్తుంది కదా. హెచ్టిఎంఎల్, హెడ్ సెక్షన్, బాడీ సెక్షన్, టైటిల్ సెక్షన్. సో ఇందుకు నేను నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ తీసుకోండి అని చెప్పింది. ఓకే, ఈజీగా ఉంటుంది, ఈజీగా ఉంటుంది. లైన్ నెంబర్స్ కూడా తెలుస్తుంది, ఇబ్బంది ఉండదు. రైట్, నౌ విల్ గో విత్ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్. మనం కోడ్ రాసేసామండి, కోడ్ రాసేసాం, అవుట్పుట్ చూడాలి. ఎస్ సార్ సార్ Yes, మనము ఎగ్జాంపుల్ ఒక పిక్చర్ ని పెట్టాలి, ఎక్కడ పెట్టగలుగుతాం మనము? I'll tell now నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అదే. ఓకే, ఇది అయిపోయి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. లెట్స్ గో విత్ సేవ్ చేసేసానండి. మనం ఎక్కడ సేవ్ చేసాం? వెబ్ అనే ఫోల్డర్లో సేవ్ చేసాం కదా. నౌ లెట్స్ టేక్ హియర్ ఫస్ట్ అనే పర్టికులర్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. రైట్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ విత్ ఎడ్జ్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అనే దాంతో క్లిక్ చేయొచ్చు. సో అది ఫైల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. హలో సార్. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు అది ఆ HTML కోడ్ ని సేవ్ చేసి ఫైల్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని డి డ్రైవ్ లో సేవ్ చేసాను సార్ నేను. అవును. సో అది డి డ్రైవ్ లో సేవ్ చేసిన తర్వాత అది ఓన్లీ నోట్ ప్యాడ్ ఆప్షన్ చూపిస్తుంది సార్, నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఆప్షన్ చూపించట్లేదు. అలా కాదమ్మా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. సాఫ్ట్వేర్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకొని ఉండాలి. ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అయ్యింది సార్, ఆల్రెడీ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్. అదేమ్మా, దాన్ని ఓపెన్ చేసావా? ఓపెన్ చేసే ఉంది సార్. ఓకే, ఇలా ఓపెన్ చేసావా? నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అని టైప్ చేసావా? ఇలా ఉంటుంది కదా. అలానే ఓపెన్ చేశాను సార్ నేను. అది క్లిక్ చేసి ఇలా టైప్ చేసుకున్నావా? అవును సార్, చేశాను. ఫైల్కి వెళ్ళి సేవ్ దగ్గరికి వెళ్ళావా? ఒక్క నిమిషం సార్. ఫైల్ సేవ్ యాస్ కదా సార్? అవును చేశాను. సేవ్ యాస్ అయినా పర్లేదు, సేవ్ అయినా పర్లేదు. సేవ్ యాస్కి వెళ్ళు. మరి నీకు చెప్తాను, సేవ్ యాస్కి వెళ్ళు. చేశాను సార్. మరి ఇక్కడ నీకు ఇలా చూపిస్తుందా? హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ చూపిస్తుందా? అవును సార్, కనిపించింది. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఫస్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని డబుల్ కొటేషన్ ఫస్ట్ లోను లాస్ట్ లోను పెట్టేసి. ఒక్క నిమిషం సార్. ఎవరైనా ల్యాప్టాప్ ఉంటే కూడా మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి అండి. ఓకే, డి డ్రైవ్ లో వెబ్ అనే ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసేసేమ్మా. సేవ్ చేసేసి సేవ్ యాస్ టైప్ లో నాకు ఓన్లీ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఆల్ ఫైల్స్ చూపిస్తుంది. ఐ నో ఎందుకు అది అనేది. అందుకే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లోను లాస్ట్ లోను డబుల్ కొటేషన్ పెట్టండి. ఓకే, ఫైల్ నేమ్ లో ఫస్ట్ లోను లాస్ట్ లో డబుల్ కొటేషన్ పెట్టి సేవ్ ఇచ్చేసేయండి. సేవ్ ఆ తర్వాత మీరు ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి, వెబ్ అనే ఫోల్డర్. సార్ ఎస్ మా. సార్ నా దగ్గర నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ లేదు, సో వేరే దాంట్లో చేయాలా లేకపోతే డౌన్లోడ్ చేయాలా సార్? ప్రస్తుతానికి డౌన్లోడ్ చేయడం కంటే, రిస్క్ తీసుకోవడం కంటే ఎర్లీగా టైం ఉన్నప్పుడు చేయొచ్చు. నువ్వు నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు మా. నోట్ ప్యాడ్ ఓకే సార్, నోట్ ప్యాడ్ లో చేసేయి, ప్రాబ్లం లేదు సార్. నోట్ ప్యాడ్ లో సేవ్ చేయాలని చూస్తుంటే ఓన్లీ అది HTML ఆప్షన్ ఇవ్వట్లేదు సార్. నో, యు సీ హియర్, నేను చెప్తాను చూడు. ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసావా? ఓపెన్ చేసి లెట్ మీ ఫినిష్. కోడ్ రాసేస్తాం కదా. కోడ్ రాసిన తర్వాత ఫైల్కి వెళ్ళి సేవ్ క్లిక్ చేయండి. సేవ్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ టెక్స్ట్ అని ఉంటుంది కదా, టెక్స్ట్ అని ఉంటుంది. మనకి దాంతో ప్రాబ్లం లేదు. దీన్ని జస్ట్ రిమూవ్ చేసేసి డబుల్ కొటేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ అని టైప్ చేసి డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఇచ్చి డబుల్ కొటేషన్ క్లోజ్ చేసి తర్వాత సేవ్ చేయి. ఓకే సార్. అప్పుడు కంపల్సరీ అవుతుంది కూడా. అది నేను ఇందాక అది చేస్తే అవ్వలేదు సార్. అది నా వర్క్ అయిందా? మీది వచ్చింది సార్. అవును సార్, ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేస్తా సార్ నేను మళ్ళీ. ఓకే, రైట్, ట్రై చేయండి. సార్ ఎక్కడ చూడాలి మ్యామ్? సేవ్ అయింది ఎక్కడ చూడాలి? మీరు ఏం చేస్తారంటే విండోస్ ఈ ప్రెస్ చేయండి. లేదు అనుకుంటే స్టార్ట్ డాక్యుమెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. లైక్ మీరు ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటుంది కదా, ఇది క్లిక్ చేసుకొని మీరు దిస్ పీసీకి వెళ్ళాలి. దిస్ పీసీలో
డి డ్రైవ్ ఉంటుంది. మీకు డి డ్రైవ్ ఉంటే డి డ్రైవ్ మీరు ఎక్కడ సేవ్ చేశారో ఆ లొకేషన్ దగ్గరికి మనం మూవ్ అవ్వాలి ఫస్ట్. లేదు అంటే రిస్క్ ఎందుకు అనుకున్నప్పుడు మీరు స్టార్ట్ క్లిక్ చేయండి, డైరెక్ట్ గా టైప్ చేయండి. మీరు ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చారో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఫస్ట్ .html అని టైప్ చేయండి, ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చేస్తుంది ఫైల్. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఫైల్ నేమ్ మనం ఏమైతే ఇచ్చామో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఫస్ట్ .html ఇచ్చామనుకోండి ఆ ఫైల్ ఓపెన్ అయిపోద్ది ఇలా. హలో సార్. ఓపెన్ అయిపోయింది సార్. రైట్, హ్యావ్ యు గాట్ లైక్ దిస్? సార్ నేను అది సేవ్ చేశాను సార్, కానీ నాకు చూపించట్లేదు సార్ ఇట్లా HTML ఫస్ట్ HTML అని. డి డ్రైవ్ లోనే సేవ్ చేశాను. ఇలా వస్తుందా? HTML అని వచ్చిందా ఇక్కడ ఇలా వచ్చిందా? అట్లా రాలేదు సార్, అట్లా రాలేదు సార్. మరి టెక్స్ట్ అని వస్తుందా? TXT అని. ఇప్పుడు సేవ్ యాస్ నొక్కాను సార్. ఫస్ట్ ఏంటి .html. అవును సార్ నొక్కాను. దాని తర్వాత కింద సేవ్ యాజ్ టైప్ అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ పెట్టాను. హలో చెప్పు వింటున్నా, చెప్పు. హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ పెట్టాను సార్. దాంట్లో బ్రాకెట్ లో HTML అవన్నీ వదిలేసి అవన్నీ ఓకే ఫైన్, అది ఓకే. నెక్స్ట్ సేవ్ చేసేసావా? దిస్ పీసీ లోకి వెళ్ళాను సార్. డి డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ వెబ్ అనే సేవ్ ఇచ్చేసి రైట్. నా ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ ఉంటుంది కదా. అంటే ఒక్క నిమిషం సార్. ఇప్పుడు అది ఏమన్నా సపరేట్ గా ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేయాలా లేదంటే పర్లేదు, ప్రస్తుతానికి నువ్వు ఎక్కడ సేవ్ చేసినా పర్లేదు, అలాగ ఉంచేసేయి. నువ్వు స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి సెర్చ్ చేయి. ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చావు? ఫస్ట్ అని ఇచ్చావా? అవును సార్. ఫస్ట్ అని టైప్ చేయి. రావట్లేదు సార్. ఓకే గుడ్. విల్ గో విత్ వన్ థింగ్. నీకు స్పెసిఫిక్ గా నేను ఎనీడెస్క్ సార్, ఎనీడెస్క్ ఐడియా ఉందమ్మా? లేదు సార్. ఓకే రైట్, నువ్వు నాకు కాల్ చెయ్యి. నాది యాక్చువల్లీ అది మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ పరంగా సేవ్ కాలేదు సార్, నార్మల్ గా నా సేవ్ అయింది. అప్పుడు డబుల్ క్లిక్ చేయి దాని మీద, ఆ ఫైల్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయి. అది ఎక్కడ సార్? మీరు ఇక్కడ టైప్ చేయమ్మా, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి నువ్వు ఫైల్ నేమ్ ఏమైనా ఇచ్చావు? ఫస్ట్ అని ఇచ్చావా? అవును సార్. ఫస్ట్ అని టైప్ చేయి. అది సేవ్ చూపించట్లేదు సార్. అది సరే, అది వదిలేసేయి. నువ్వు నాకు కాల్ చెయ్యి 9 o'clock తర్వాత 9:01 కల్లా కాల్ చెయ్యి. నేను నీకు గైడెన్స్ ఇస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్, ప్రస్తుతానికైతే కంటిన్యూ అవ్వండి. విల్ గో విత్ అనదర్ వన్. ఓకే, ఐ థింక్ వి గాట్ సమ్ కంటెంట్ రైట్. మనకు ఒక డాక్యుమెంట్ పేజ్ లో మ్యామ్. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు మనము ఇన్పుట్ లో ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చినప్పుడు 3 లైన్స్ సపరేట్ గా ఇచ్చాం కదండి సార్. అవుట్పుట్ అనేది సింగిల్ లైన్ లో వచ్చింది. నేను అదే ఇప్పుడు చెప్పాలనుకున్నాను మేడం, అదే ఇప్పుడు చెప్పాలనుకున్నాను. రైట్, ఇక్కడ ఏంటి అంటే కంటెంట్. ఓకే హేమంత్ గారు, రైట్. యా ఫైన్. Now let's go with here. This is my class, right? This is my class and you are all my students and great. అదే ఇచ్చాను కదా, 1 by 1 ఇచ్చేసాను. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే HTML లో కంటెంట్ కంటిన్యూగా తీసేసుకుంటుంది. ఓకే, బట్ ఎనీహౌ కంటెంట్ లైన్ బై లైన్ డ్రాప్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు there will be one more tag called BR tag, లైన్ బ్రేక్ ట్యాగ్. సో లైన్ బ్రేక్ ట్యాగ్ అనేది లాస్ట్ మనం స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ లోనూ ఉపయోగించాలి. ఓకే, లైన్ బ్రేక్ ట్యాగ్ స్టార్ట్ అండ్ మనం ఎక్కడైనా ఉపయోగించవచ్చు. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే లైన్ స్ప్లిట్ చేస్తుంది. It just moves the content to a next line. You see, refresh. Please understand that it's very easy. మనకి ఎక్కడ కావాలో BR ట్యాగ్ ని ఉపయోగించవచ్చు. లైన్ బ్రేక్ BR సార్ వచ్చింది సార్ నాకు. వెరీ గుడ్, కంగ్రాచులేషన్. రైట్, వచ్చింది సార్. ఓకే మా, గుడ్. Continue the session. Now let's take here BR start less than symbol BR greater than and less than symbol BR. చాలా ఇచ్చినప్పుడు ఇది సింగిల్ ట్యాగ్, ఇది సింగిల్ ట్యాగ్, పేర్ ట్యాగ్ కాదు, ఇది సింగిల్ ట్యాగ్. దీన్ని ట్యాగ్ అంటారు కదా. సో బిఆర్ ట్యాగ్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్, ఈజ్ యూజ్డ్ టు డివైడ్ ద కంటెంట్ ఇన్ పార్ట్స్, లైక్ లైన్స్ డివైడ్ చేస్తుంది. హౌ మెనీ లైన్స్ యూ వాంట్? ఐ వాంట్ 4 lines. యూ కెన్ టేక్ 4 BRs here, 4 BRs. లెట్స్ టేక్ రిఫ్రెష్. యూ సీ 4 lines తర్వాత కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే అయింది కదా.
Okay, now let's go with, I want to insert some line. Let me take here, I'll go with here, welcome to web dev class. Okay, నేను క్యాపిటల్ ఇచ్చాను కదా, క్యాపిటల్ ఇచ్చేసాను, బిఆర్ ఇచ్చేసాను. నౌ లెట్స్ మీ రిఫ్రెష్ దిస్. ఐ గాట్ ద కంటెంట్ రైట్. నేను కంటెంట్ ఇచ్చేసాను, ఆ తర్వాత బిఆర్ ఇచ్చాను. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నేను ఎంటర్ ఇవ్వచ్చు, ఇక్కడ ఇలా కూడా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. మనం ఎలా ఇస్తే అలా వస్తుంది మన బిఆర్ ఉపయోగించినప్పుడు. సరే, నేను ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 స్పేసెస్ ఇచ్చాను, 10 స్పేసెస్ ఇచ్చాను. సో ఫైల్కి వెళ్ళి సేవ్, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చి రిఫ్రెష్ చేసాం అనుకోండి, ఆ స్పేసెస్ రాదు. సో దట్ లైక్ it will take only one space. If you want to insert more number of spaces, there will be another tag that's called like ampersand NBSP semicolon. So number space, one space, one space, one space, two space, two space, three space, four space, four spaces మాత్రమే ఇచ్చాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 4 spaces కి మూవ్ అవుతుంది. You see the difference? You see the difference? 4 spaces I given, so you just given 4 spaces. మనకి ఎక్కడ కావాలో స్పేసెస్ అక్కడ మనం ఇవ్వచ్చు, కాకపోతే ఎన్బిఎస్పి అనేది ఉపయోగించాలి, యాంపర్సండ్ ఎన్బిఎస్పి సెమికోలన్ ఒకటి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎందుకు ఇలా స్పేసెస్ ఉపయోగించారు, ఎందుకు అంటే మీరు ఏంటి, మీ అర్థం ఏంటి అంటే వెల్కమ్ టు వెబ్ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ అనేది సెంటర్లో పెట్టాలనుకుంటున్నారా, అందుకోసమే స్పేస్ ఇచ్చారా? క్వశ్చన్ ఆన్సర్ లెట్ మీ టెల్ యూ. సారీ, నేను ఇవన్నీ ఇవ్వాల్సిన రూల్ ఏం లేదు. ఇవన్నీ ఇచ్చుకుంటా వెళ్తే కోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందే తప్ప సొల్యూషన్ సింపుల్గా దొరకదు. ఎంత స్పేస్ ఇస్తే నీకు మిడిల్లో రావాలి, ఎంత స్పేస్ ఇస్తే మిడిల్లో రావాలి చెప్పండి. ఎన్ని స్పేస్లు ఎవరైనా ఇస్తారా? ఇలా స్పేస్ ఇస్తే ఇచ్చుకుంటూ రావాలి, కానీ అలా కాదు. వీ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ దట్ we just I removed a spaces. I'll go with the center tag. Center is a tag which is used to place our content in a middle position. Okay, let me go with here, center, start and end. Now save it, file, save it, save. Now go with refresh here. It is, you see here, it just aligned a content in a middle position. Now I want to give underline to this content. I want to give underline to this content. Let me take here, I want to give underline. Content ki underline ఇవ్వాలి. So u tag, u is a underline. You have, it is a pair tag. You just use u tag. U means underline. It just adds underline to the content. Okay, now I want to apply bold to this. Bold means thickness to the text. You just add B in front of welcome after class. You just close the B tag. This is like what properly nesting. Sir, U tag enti sir? U tag. U means underline. B means bold Okay. tag. U means underline. B means bold tag. Let's go with here. Okay. Yeah. So this Okay, like what? sir. U means underline and B means bold tag. I want to give a italic fashion, italic format. Let's take I. I is the italic. Let me go with I means italic tag. It just emphasizes the text in a italic fashion. See, say it italic, right? Okay. Now this is like clear, right? Now, first question, one student asked that, sir, I want to insert some image. How to insert, right? I want to insert image, nice image. I want to insert in a place of welcome to web development class. Okay, I want to insert. How to do that? Let's first check image where it is. Let's take one image. Okay, we got this Rama. Okay, I'm going to insert, or else we'll go with yeah, good Hanuman is there. Okay, let's try this one. I want to insert this Hanuman. Okay, now what I will do is I will do a tricky method that you just first get the image from an internet, or if you have already, you just copy this image and put that in a web folder. That's better. Okay, and you just give a name to that file. Give a name to the file. What's the name? Let's go with Hanuman. Okay, and it is in a JPG format, joint photographic
photographic, right? Group, joint photographic group, that is a image format. Now I want to insert this image. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా సార్? Let me go with here. This is like what? Joint photographic group. Basically there will be a JPEG format. So this is like JPG format, JPG. Okay, joint photographic group, and it is like what? Joint photographic expert group. Okay, there will be GIF images also will be there. Graphics interchange format, graphics interchange format. Okay, right. Okay, ఇప్పుడు ఇమేజ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎందులో ఏ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి సార్? బెటర్ టు యూజ్ జేపీజీ మా, జేపీజీ ఫార్మాట్ ఉంటే సేఫ్. ఓకే, నా పిఎన్జీ కూడా ఉండొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు, కానీ బట్ ఎక్కువ శాతం జేపీజీనే ప్రిఫరబుల్ కదా. పోర్టబుల్ నెట్వర్క్ గ్రూప్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద స్టాండ్స్ మా. ఇది ఎప్పటికైనా హెల్ప్ అవుతుంది, ఈ స్టాండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, నౌ లెట్స్ గో విత్ హియర్ జేపీజీ ఫార్మాట్ లో నేను ఒక ఇమేజ్ ని ప్లేస్ చేశాను. హనుమాన్. నేనేం చెప్పట్లేదండి, సింపుల్. ఫస్ట్ HTML ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేశాను, ఇవన్నీ HTML ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేశాను, అండర్లైన్ అప్లై చేశాను, సెంటర్ ట్యాగ్ పెట్టేశాను, బోల్డ్ పెట్టేశాను, ఇటాలిక్ పెట్టేశాను ఒక కంటెంట్ కి. ఈ కంటెంట్ బదులుగా నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇమేజ్ ని ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను, ఏం పెట్టట్లేదు. సెంటర్ అనే ట్యాగ్ ని ప్లేస్ చేశాను, అది కూడా వద్దు. ఓకే, నేను వెల్కమ్ అని పెట్టాను. బాడీలో ఏముంది ఇప్పుడు? వెల్కమ్ అని ఉంది. నా సేవ్ చేసేసాను. ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్ హియర్, వెల్కమ్ అని కంటెంట్. ఈ కంటెంట్ నేను సెంటర్ లో ప్లేస్ చేయాలంటే ఏం యూజ్ చేయాలి? సెంటర్ ట్యాగ్ ని ఉపయోగించాలి. సెంటర్ ని ఉపయోగించాలి. సో సెంటర్ ట్యాగ్ నేను ఎండ్ చేసేసాను. లెట్ మీ టేక్ హియర్ సెంటర్ ట్యాగ్ స్టార్టెడ్ అండ్ ఎండెడ్. ఇఫ్ ఐ రీఫ్రెష్, I got our content in a middle position. Now I want to apply underline అప్లై చేయాలి. దీనికి అండర్లైన్ అప్లై చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వెల్కమ్. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశారు సార్? ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదు సార్. యు పెట్టి బ్రాకెట్స్ పెట్టాలి సార్. వెరీ గుడ్. సో యూ ట్యాగ్ ఇన్సర్ట్ చేసేసాను, కంటెంట్ ఇన్సర్ట్ చేశాను, యూ ట్యాగ్ ఎండ్ చేసేసాను. సో వెల్కమ్ కంటెంట్ ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది అండ్ విత్ అండర్లైన్. సార్ నాకు డౌట్ సార్, ఇది ఎగ్జాంపుల్ మనము ఈ లెటర్స్ బ్రాడ్ గా చేయాలనుకుంటున్నాం. దానికి ఫస్ట్ లెటర్ బి రాస్తే ఇంకా బ్రాకెట్స్ పెట్టేస్తే వచ్చేస్తుందా సార్? ఎక్కడ? వెల్కమ్ లెటర్స్ ని అంతేగా సార్. ప్రతి మనం ఏమైనా చేయాలనుకుంటే ఇట్లా లైన్ అవి ఏం పెట్టుకోవాలనుకున్నా ఇట్లా దాని ఫస్ట్ లెటర్ పెట్టి బ్రాకెట్స్ పెట్టేస్తే వచ్చేస్తుందా సార్? అలా అన్నిటికీ రాదు. ఇప్పుడు అలాగని చెప్పి ఆర్ ట్యాగ్ పెడితే వస్తుందా సార్, జెడ్ ట్యాగ్ పెడితే వస్తుందా అంటే రాదనన్నా. అలా రాదు. కొన్నిటికి ఉన్నాయి. కొన్నిటికి అండర్లైన్ అన్నప్పుడు యూ ట్యాగ్, ఓకే, బోల్డ్ అన్నప్పుడు బి ట్యాగ్, ఐ అన్నప్పుడు ఇటాలిక్ ట్యాగ్, అలా కొన్నిటికే స్పెసిఫిక్ అలా ఉంటాయి అంతే. ఓకే, కొన్నిటికైతే టర్మ్ వర్డ్ గా ఉంటుంది అలా. ఓకే, టేబుల్ ట్యాగ్ అన్నప్పుడు టీ పెట్టనికి కాదు, టేబుల్ అని మెన్షన్ చేయాలి. కొన్నిటికి మాత్రం అలా సింగిల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ కొన్ని ఉన్న ట్యాగ్స్ కి అది ఏంటో తెలిస్తే నువ్వు ఎలా అప్లై చేయాలో అర్థమైపోద్ది. అందుకని మీకు సింపుల్ గా డైరెక్ట్ గా ప్రాక్టికల్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓకే, అండర్లైన్ ట్యాగ్ ఇచ్చాను, బోల్డ్ అప్లై చేశాను, ఇటాలిక్ అప్లై చేశాను. దీని అర్థం ఏంటి అసలు? లాజిక్ ఏంటి? ఫస్ట్ కంటెంట్ ని సెంటర్ లో ప్లే చేయాలనుకుంటున్నా, దానికి ఒక అండర్లైన్ ఉండాలి, దానికి బోల్డ్ అప్లై చేయాలి, దానికి ఇటాలిక్ అప్లై చేయాలి. ఏ కంటెంట్? వెల్కమ్ అనే కంటెంట్. ఓకే సార్, ఇది మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ఫస్ట్ సెంటర్ వెల్కమ్ ని సెంటర్ లో పెట్టి నెక్స్ట్ అండర్లైన్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ బ్రాడ్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఇటాలిక్ చేశారు. yes, perfect. సో దట్ ఈ వెల్కమ్ ఇట్లా సెంటర్ లో వస్తుంది, బ్రాడ్ అవుతుంది, అండర్లైన్ అవుతుంది, ఇటాలిక్ అవుతుంది. అంతేగా సార్. నాకు సెంటర్ ట్యాగ్ అప్లై చేస్తే నాకు సెంటర్ కి రావట్లేదు సార్ టెక్స్ట్. ఎట్లా? అది నేను ఎలా చేస్తానో అలానే చెయ్యాలి. ఒకటి చిన్న లెస్ దాన్ సింబల్ స్పేస్ ఇచ్చినా వర్క్ కాదు. నువ్వు చూస్తున్నావు కదా, స్పేస్ ఏం లేదు సార్. బిఆర్ ట్యాగ్ అన్నది లైన్ బ్రేక్ ట్యాగ్. ఇప్పుడు నేను ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేయడం చెప్తున్నాను, ఫోకస్ ఆన్ దట్. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ సార్, అందుకే చూసుకోండి అనేది. ఓకే, నౌ లెట్స్ టేక్ బిఆర్ ట్యాగ్. ఒక ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, మనం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాం. సో హనుమాన్,
లెట్స్ టేక్ హనుమాన్ హియర్. ఎక్కడ ఫైల్ సేవ్ చేసాం? ఫైల్ ఫస్ట్ అనే ఫైల్ ని మనం వెబ్ అనే ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసాం కదా. సో ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఉపయోగించాలి. సో ఐఎంజి స్పేస్ అట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాలి. అట్రిబ్యూట్ ఏంటి? ఎస్ఆర్సి. ఎస్ఆర్సి అంటే సోర్స్ అంటే ఏంటి? లొకేషన్ ఆఫ్ ఏ ఫైల్ అనేది మనం స్పెసిఫై చేయాలి. సో ఎస్ఆర్సి ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్ లో హనుమాన్ అని టైప్ చేయాలి. హనుమాన్ డాట్ జేపీజీ విత్ ఎక్స్టెన్షన్ స్పెసిఫై చేయాలి. ನಾವು సేవ్ చేసి ఒక్కసారి రిఫ్రెష్ చేయండి, మనకు హనుమాన్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోతారు. చూడండి, బట్ లెంత్ ఇమేజ్ కదా. సో దీనికి లెంత్ ఇమేజ్ కాబట్టి మనం ఇలా స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కదా. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి హైట్ అండ్ విడ్త్ స్పెసిఫై చేద్దాం. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ height equal to let me take 150 and space width equal to and let me take 300. Let's try this. సార్ ఖచ్చితంగా అక్కడ మనకి డబుల్ కొటేషన్స్ రావాలా సార్? కంపల్సరీ. ఓకే, ఏదేమైనప్పటికీ ఒక ట్యాగ్ ఉంటది, ఆ ట్యాగ్ తర్వాత అట్రిబ్యూట్ ఉంటది, అట్రిబ్యూట్ ఒక వాల్యూ ఉంటది. యూ ప్లీజ్ ఫోకస్ హియర్. ట్యాగ్ స్పేస్ అట్రిబ్యూట్. లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్. ట్యాగ్ స్పేస్ attribute కోడ్ ఇప్పిస్తారా సార్ నాకు వన్స్? Okay, you see here tag attribute equal to in double quotation. ఇది రూల్ and the syntax. ఇంక ఏమని చెప్పాను? less than symbol image space src equal to, src means source, location of the file మనం ఇవ్వాలి. So in double quotation you can take the location, you can just give a location of the file with an extension. మనం లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చి స్పేస్ ఇవ్వాలి. స్పేస్ ఇచ్చి దానికి కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఇమేజ్ కి అట్రిబ్యూట్స్ ఏమున్నాయి? సోర్స్ ఉంది, హైట్ ఉంది, విడ్త్ ఉంది, ఆల్ట్ ఉంది. ఓకే, లెట్స్ గో విత్ హైట్. హైట్ ఈక్వల్ టు, that is our wish to give height as 150 and width as 300. Okay, let's close this. This is like what? The same syntax I applied here, we got image now. Okay, now I want to place this image in a middle position. Center place చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సెంటర్ పెట్టాలి సార్. సెంటర్ పెట్టి బ్రాకెట్స్ పెడితే వస్తుంది సార్. వెరీ గుడ్. now let's go with center. స్టార్ట్ చేశాను అండ్ సెంటర్ ఇక్కడ ఎండ్ చేసేసాను. ఓకే, మిడిల్ లో వచ్చేసింది కదా. నా ఈ వెల్కమ్ కింద, వెల్కమ్ డౌన్ లో ఇమేజ్ కి పైన నేను ఒక లైన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. హారిజాంటల్ లైన్ అంటే ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఎలా? ఇక్కడ బిఆర్ తర్వాత కానీ లేకుంటే బిఆర్ హెచ్ఆర్ హారిజాంటల్ లైన్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. హారిజాంటల్ లైన్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు బిఆర్ తర్వాత. లెట్స్ టేక్ హియర్. Is it clear now? We just inserted one line. Is HR is a single tag? HR is a single tag, madam. HR single tag, BR single tag, IMG single tag. Okay. Is that clear? Sir, a code మొత్తం. Yes, sir. Sir, I have a doubt. After this picture, I want to write few lines about someone or something. What should I do? I should do like HTML, then body like that. No. Why you are going to add one more HTML? No need. You write whatever you want inside this body section only. Let me take here. After this end of a center, let me take. ఇక్కడ సెంటర్ ఎండ్ చేసేసాను కదా. బాడీ ట్యాగ్ ముందు ఏం చేస్తాం? ఏం కావాలో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కంటెంట్ కావాలంటున్నావు కాబట్టి పారాగ్రాఫ్ కంటెంట్ అయినప్పుడు పి అనే ట్యాగ్ ప్లేస్ చేయండి. పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ పి ట్యాగ్. ఓకే, నా చెప్పండి. హనుమాన్, రైట్? హనుమాన్ ఇస్ దేర్. తెలుగు విత్ హనుమాన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. లెట్స్ మీ టేక్. ఇది ఒక పారాగ్రాఫ్ అనుకోండి. యు గెట్ an idea on that. సార్ అయ్యింది సార్, నాకు వచ్చింది సార్. Congrats. Now let's take here paragraph close. Now just refresh here. We got the same. I inserted a content.
ఓకే సార్ సార్ లైన్ రావాలంటే ఏం చేయాలి మనము సార్? పిక్చర్ తర్వాత లాస్ట్ కి సెంటర్ ఉంటుంది కదా సార్ దాని తర్వాత తర్వాత ఇన్సర్ట్ పి చేయాలి, పెట్టి బ్రాకెట్స్ పెట్టి మనం ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలనుకుంటామో అది రాయాలి. రాసేసేయాలి మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్లీ, లాస్ట్ కి పి పెట్టి బ్రాకెట్ వేసేసేయాలి. అంతే అంతే. సార్ సార్ మళ్ళీ మీరు ఎందుకు స్లాష్ చేశారు లాస్ట్ కి పి కి? మరి అంతేగా ఎండ్ ట్యాగ్ కదా ఇది, క్లోజ్ చేయాలి కదా. క్లోజ్ చేయాలి కదా. ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఇది, క్లోజింగ్ ట్యాగ్ కదా. క్లియర్ గా కనిపించట్లేదు సార్ ఇది. క్లియర్ కనిపించట్లేదు మేడం. ఓకే, అది స్క్రీన్ మొత్తం కనిపించట్లేదు ఒక్కసారి. నౌ క్లియర్, కొంచెం నౌ క్లియర్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ Yes, ma'am. సార్ ఒకసారి ఫుల్ గా చేస్తారా ఫస్ట్ నుంచి 21st దాకా లైన్స్ కనిపించేటట్టు? నేను షేర్ చేస్తానమ్మా, నేను షేర్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. చెప్పండి, మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. సంబడి అట్రిబ్యూట్స్ అనేసి ఇమేజ్ హైట్ వెయిట్ అవి చేయనికి వాడతారా సార్? దేనికి వాడతారు? అవునమ్మా, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇమేజ్ ట్యాగ్ అన్న దానికి అట్రిబ్యూట్స్ కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని ట్యాగ్స్ కి కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. ఆ అట్రిబ్యూట్స్ మనం ఉపయోగించాలి, అంతే, వేరే ఉపయోగించకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ అనుకోండి, టేబుల్ కి మన హైట్ విడ్త్ అనేది చెప్పొచ్చు, లెంత్ చెప్పొచ్చు, బ్రెడ్త్ చెప్పొచ్చు. అలా ఒక పర్సన్ కి చెప్పలేం కదా. సో అదేలాగా ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇమేజ్ ట్యాగ్ కి ఎస్ఆర్సి అనేది ఒక లొకేషన్. ఇమేజ్ అంటే ఏంటి, ఇమేజ్ ఏ ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనే దానికి ఒక లొకేషన్. మరి హైట్ ఎంత ఉండాలి, విడ్త్ ఎంత ఉండాలి అని చెప్పడానికి ఒక అట్రిబ్యూట్. అలా ప్రతి దానికి అట్రిబ్యూట్ మనం ఉపయోగించాలి. దీనికి ఉన్నది 3 అట్రిబ్యూట్స్ కాదు, 4. ఇంకొకటి ఉంది, అదేంటంటే ఆల్ట్, ALT. ఆల్ట్ అంటే ఆ ఇమేజ్ పైన మనం మూవ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ నేమ్ ఏం చెప్పాలో ఆ నేమ్ మనం రాయొచ్చు. ఇక్కడ హనుమాన్, బ్యాక్ స్పేస్, వెబ్. ఇప్పుడు టైటిల్ అట్రిబ్యూట్, క్లాస్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి వేరే వేరే ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు యూస్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ మేడం, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. అంటే ఇక్కడ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. క్లాస్ అన్నది అది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే CSS మేడం. మీకు సెలెక్టర్స్ చెప్పేటప్పుడు అప్పుడు చెప్తాను, అప్పుడు మీకు చాలా అర్థమైంది. ఇక్కడ ఇమేజ్ కి ఒక క్లాస్ అనేది అప్లై చేస్తే ఆ ఇమేజ్ కి బార్డర్ అప్లై చేయొచ్చు. అప్పుడు అప్పుడు నేను చెప్తాను, ఆ టైం చెప్తాను. బట్ ప్రస్తుతానికి ఈ ట్యాగ్ కి ప్రస్తుతానికి మనం ఏ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయో అవి నేను ఫుల్ గా చెప్పేస్తున్నా. ఓకే, థాంక్స్. ఓకే, రైట్, ఐ థింక్ క్లియర్. ఓకే, మై సెషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. విల్ సీ టుమారో డెఫినెట్లీ. సార్ మీకు 9 తర్వాత ఫోన్